سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے بیان کے بعد، ایک دستک تو اگر پڑھ لے تو اچھا ہے، اگر اس کے بعد وقت نہیں ہے تو پھر بیان کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے، اچھے نیک عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، شرک سے بچے اور اچھے اعمال کریں۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی شانہ اپنے دیدار سے، اپنی ملاقات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب کریم کا دیدار نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو مسلمان یا جو انسان اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کا دیدار پسند نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی شانہ سے ملنے کا شوق، اس کے دیدار کا شوق اگر کسی کو ہے تو اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں بندے سے ملوں۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار کا شوق پورا کرنے کے لیے جو شرائط اور جو اسباب ہیں عمل کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو ایمان بھی دے دیتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق بھی دے دیتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کی توفیق بھی دیتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام اور جتنی چیزیں مسلمان کے لیے عملی اعتبار سے ضروری ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالی شانہ اس کو عطا کر دیتے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ پھر وہ مسلمان ماشاءاللہ اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر کام میں طریقہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ سے دیدار کی بات قبول ہی نہیں کرتا کہ میری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا نہیں کرتے، اس کو ایمان بھی نہیں دیتے، اس کو اچھے اعمال کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو وہ اپنی من مانی استعمال کرے گا، رب کو پسند کرنے والی چیزوں میں اپنی نعمتوں کا استعمال نہیں کرے گا۔ اسی بنا پر کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمان کو، مرد مومن کو یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کی تیاری ابھی دنیا میں کر لے، شروع کر لے۔ جو آدمی رب کریم کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کے جو اعمال ہیں، جو اسباب ہیں، جو شریعت میں بتائے گئے ہیں، اس کو عمل میں لے آئیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے، موت سے پہلے موقع ہے،
اس لیے اللہ تعالی شانہ نے دنیا کے جو اسباب بنائے ہیں، دنیا کی جو تکوینی کاریگری اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس میں ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اور بندے پر ذمہ داریاں وہی دی ہے جو اس کے بس میں ہے۔ اس کے بس میں اگر نہیں ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کی دیدار کا شوق ہے، تو اللہ تعالی شانہ نے مرد مومن کو اتنی عقل سلیم دی ہے اور اتنی سمجھداری اللہ نے اس کو دی ہے کہ وہ اللہ کی کائنات اور اللہ کی قدرت کا نظام دیکھنے کے بعد اس کے پیدا کرنے والے رب کو تسلیم کر لے۔ یہ سبب اللہ نے پیدا کر دیا کہ اتنا بڑا زمین، اتنی بڑی آسمان اور اتنی بڑی مخلوقات اور یہ سب، یہ کس نے پیدا کیا؟ اگر آدمی اس کے اوپر غور و فکر کرے تو بات سمجھ میں آ جاوے گی کہ ضرور ضرور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ عقل ہے، سمجھ ہے، اگر صحیح جگہ پر استعمال کرے، اور اگر صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کی پہچان بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اپنی عقل کو ایسی جگہوں میں خرچ کرے گا جس میں سوائے وبال کے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ ہے کہ جو آدمی پاگل اور مجنون ہے، جس کو عقل نہیں ہے، تو اللہ تعالی شانہ نے اس کے اوپر شریعت کو بھی معاف کر دیا ہے۔ پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور پاگل اور مجنون ہے تو نہ اس کے اوپر نماز ہے، نہ اس پر روزہ ہے، اور نہ اس کے اوپر شریعت کے احکام ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی شانہ نے مالداروں کو حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، قربانی کرو، صدقہ فطر دو، اڑوس پڑوس میں جو لوگ نادار اور غریب ہیں ان کی خبر گیری کرو، اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کنگال اور فقیر ہے، جو فاقے سے رہتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو شریعت نے اس کو ذمہ دار بھی نہیں بنایا۔ وہ آدمی دوسرے کو کیا زکوٰۃ دے گا؟ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ بلکہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تو دوسروں کی زکوٰۃ لے لے اور اپنا کام نکال لے۔ اگر کوئی تیری مدد کرے تو قبول کر لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے، تیرے اوپر مال خرچ کرنے کا حکم عائد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ تو کنگال اور فقیر ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے شریعت کے احکام بنائے ہیں، وہ اندھا دھند نہیں بنائے کہ ہر کس و ناقص کے لیے ایک ہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت کے لیے الگ احکام ہیں اور معذوروں کے لیے الگ احکام ہیں۔ حج بیت اللہ فرض ہے، جس پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہ کریں تو دھمکی یہ دی گئی ہے کہ چاہے وہ یہودی کی موت مرے یا دوسری کوئی بری موت مرے، اس کے لیے دھمکی ہے۔ لیکن جو آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے، اس میں حج کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، چاہے تو مال کے اعتبار سے، چاہے صحت کے اعتبار سے، چاہے امن کے اعتبار سے، اگر یہ اسباب نہیں ہے تو اس پر حج ہے ہی نہیں، چھٹی ہے۔ اسی طرح سے نماز میں، فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ جو آدمی تندرست ہے، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ایسے آدمی کو فرض نماز کی ہر رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ طاقت ہونے کے بعد بھی اگر فرض نماز میں کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہونے کی، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑا۔ اب آج کل دیکھا دیکھی وہ بیماری چلی ہے، بعض مسجدوں میں تو دونوں طرف کرسیاں لگی ہوئی ہے، اور جیسے اسمبلی میں میٹنگ کے لیے کرسیاں لگی رہتی ہے اور اس میں جو صاحب لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح سے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبھی کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ سواریاں چلاتے ہیں،
दुकानदारी करते हैं, बाजार में पैदल चलते हैं, सारे काम अंजाम देते हैं, बस यहां आने के बाद ही माजूर हो जाते हैं। अगर इन्हें मसला मालूम हो कि फर्ज नमाज में खड़ा होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, फिर भी अगर बैठकर नमाज पढ़ता है चाहे कुर्सी में या नीचे, तो उसकी नमाज नहीं होती। और नमाज न होने के बाद क्या मसला लागू होगा वो भी मालूम नहीं। शरीयत में यह मसला लिखा है कि जो नमाज मर्द मोमिन पर आकिल बालिग होने के बाद फर्ज हुई है, अगर वो फासिद हो गई, बातिल हो गई, या नमाज का वक्त चला गया, कज़ा हो गई, तो ऐसे आदमी पर कज़ा करना वाजिब है। बगैर कज़ा के उसकी नजात नहीं है। और मान लीजिए कोई आदमी कज़ा भी नहीं करता, नमाज भी नहीं पढ़ता, तो ऐसे आदमी के लिए उलमा अल्लाह इस बंदे को अजाब देना नहीं चाहते। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तुमको अजाब देने से क्या फायदा मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम ईमान ले आओ, तुम शुक्र करो और मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके मुझे राजी करने वाले अमाल को इख्तियार करो, तो अजाब देने से मेरा क्या फायदा है। अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। और अल्लाह तो किसी बंदे को अजाब देना चाहता ही नहीं। मामूली मामूली बहाने और नुक्ते पर मगफिरत करने को तैयार है, बशर्ते के बंदे में उसका जज्बा और शौक हो। तो उलमा ने वो लिखा है कि जो आदमी नमाज पढ़ता ही नहीं, या पढ़ी है लेकिन टूटी फूटी, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, अब बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई इसकी, तो उलमा ने मसला ये लिखा है कि ऐसे आदमी को चाहिए कि मौत से पहले पहले वसीयत करके लिख करके जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत का जो माल है, वो जो बचा है वारिसों के लिए, उसमें से सबसे पहले मेरी अगर हज है फर्ज और नहीं की तो हज बदल की जाए, नमाज कज़ा हुई है तो नमाज का कफ़ारा दिया जाए। एक नमाज का कफ़ारा सदक़े फितर के बराबर है, 2.25 किलो गेहूं। रोजा छूटा है तो 2.25 किलो गेहूं एक रोजे का, और एक दिन की 5 नमाज फर्ज है वो, और वितर का भी कफ़ारा देना पड़ेगा, यानी एक दिन की 6 नमाजें गिननी पड़ेगी, और रमजान के 29-30 दिन जो होते हैं वो गिनने पड़ेंगे। बाज़ मर्तबा जब लोगों को ये मसाइल बताए तो उनके वाली के इंतकाल के बाद वो आए और आने के बाद पूछने लगे कि बहुत सारी नमाजें कज़ा हुई है तो क्या किया जाए। तो कहा कि अगर उनकी विरासत छोड़कर गए हैं तो आप बताइए हिसाब कितनी छूटी है। अगर आपको अंदाजा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अटकल जितना इत्मीनान हो जाए उतनी गिनती करने के बाद उनकी नमाजों का और रोजे का कफ़ारा अदा करो। बाजू ने ₹1,00,000 दिया, और ये कफ़ारे की रकम जो है वो ऐसे गरीब और नादारों का हक है जो खस्ता हाल है। आई बात समझ में? ऐसे लोगों की तलाश कर करके उसको देना पड़ेगा और उसको मालिक बनाना पड़ेगा। यानी शरीयत के जो अहकाम ताकत वाले के ऊपर लागू हुए थे, उसने कोताही और उसने बेफिक्री में अगर उसको अंजाम नहीं दिया है तो रब्बे करीम की तरफ से दुनिया में ये सजाएं हैं ताकि मरने के बाद की सजा से बच जाएं। और अगर दुनिया की सजा भी नहीं भुगतता और अल्लाह की नेमतें खा खा कर मरा है और खुदा को नाराज करके मरा है, तो चूंकि दुनिया में सजाएं नहीं भुगती तो मरने के बाद मिलेगी इसको सजा। इसी बिना पर हक़ तआला शानहू ने कुरान पाक में एक जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम अगर मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, बेशुमार नेमतें हैं। लेकिन आज मुसलमान का भी, जिसके पास कुरान है, जिसके पास हदीस है, जिसके पास फरमान रसूल है, फरमान रब है, ऐसे मुसलमान के पास भी इतनी सूझ और बूझ नहीं रही कि नेमत किसे कहते हैं। हाँ, मुसलमान के जहन में एक ही बात है कि अल्लाह ताला शानहू की तरफ से मिलने वाली नेमत का मतलब यह है
کہ میری तिजोरी हाउस फुल हो, उसमें नोटों के बंडल हो, मेरे जेब में जो पॉकेट है वो भी भरा हुआ हो। यानी माल दौलत की फरामानी बहुत ज्यादा हो, लोग उसको अल्लाह की नेमत समझते हैं। हाँ, ये भी अल्लाह की नेमत है, इससे इनकार नहीं है, इससे भी सदक़े फितर अदा होगा, ज़कात अदा होगी, हज बैतुल्लाह अदा होगी, नादार की जो है तरफदारी भी हो, यानी माल भी माली इबादत है, तो वो बुरी चीज नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ अपने जेब में पैसा होना या मालदार हो जाना यही हमारी नेमत नहीं है, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी नेमतें हैं। अकल का सही होना ये भी नेमत है। एक आदमी पागल पैदा हो या पागल हो जाए तो उसको लोग धक्के देते हैं, लोग उससे कराहत करते हैं, नफरत करते हैं। पागल आदमी से क्या बात करना, उसके पास क्या बैठना। तो हमारी अकल का सही होना, समझदारी का सही होना, ये भी एक अल्लाह की नेमत है। हमारे बाल बच्चों का होना ही अल्लाह की नेमत, हमारे कारोबार का होना अल्लाह की नेमत, और हमारी घर बार की चीजों का सलामत रहना, यानी जितनी चीजें हमारे पास हैं ये सारी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो ईमान की और आमाल स्वालाह की तौफीक की जो है, उसको हम गिनती में लाते ही नहीं। जैसे अच्छा कपड़ा पहनो या जो भी आपके पास मैसर है वो पहनो, तो हमारे प्यारे आका ने सुन्नत तरीके से ये बताया कि उस कपड़े को पहनने के लिए सबसे पहले दाहिना हाथ और दाहिना पांव डालो और बिस्मिल्लाह कहकर पहनो, और पहनते वक्त में दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती वा तजम्मलु बिही फी हयाती। तो अल्लाह ताला शानहू इस लिबास को इस्तेमाल करने का सवाल कयामत में नहीं करेगा, इसलिए कि बंदे ने उस नेमत का इस्तेमाल करते वक्त में रब करीम की तारीफ बयान की है, तो अल्लाह खुश हो गए कि ठीक है, हिसाब नहीं ले लिया। इसी तरह से जूता पहनना है, तो जूता अगर पड़ा हुआ है तो सबसे पहले जूते को उल्टा करके खंगाल लो, शायद कोई चीज इसमें काटने वाली या कोई मुजीर चीज हो और तुम्हें मालूम न हो, तुम उसको इस्तेमाल कर लो और तुम नुकसान में पड़ जाओ। सुन्नत तरीका यह है कि उसको झाड़ लो, झाड़ने के बाद दाहिना पांव डालो और बिस्मिल्लाह पढ़ो। हमारे बुजुर्गों ने इन छोटी छोटी सुन्नतों पर इतना एहतिमाम से अमल किया कि खादिमों को ठीक कर दिया। एक बड़े बुजुर्ग थे, वो माजूर थे, बड़ी उम्र के, तो खादिम जो है उनकी खिदमतें किया करते थे। तो बाज़ मर्तबा जब कमरे से निकलते थे या मस्जिद से निकलते थे तो जूते सामने की तरफ करने के लिए रख देते, और फिर खादिम कभी गलती से बायां जूता पेश कर देते कि हजरत पांव रखिए, तो हजरत डांट दिया करते थे कि क्या करते हो, सुन्नत तरीके से दाहिने पांव में जूता पहनने का हुक्म है, तुम बायां पांव क्यों पेश करते हो। उसमें भी डांट दिया। बाज़ मर्तबा मस्जिद में दाखिले के लिए दाहिने पांव से दाखिल होना है और मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। और जब जमात खाने में दाखिल हो जाएं तो बिस्मिल्लाह एतिकाफ की नीयत कर लें, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। जब तक मस्जिद में रहेगा वहां तक एतिकाफ का सवाब मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा, ये दुआ पढ़ के अगर मस्जिद में बैठा भी रहेगा नमाज के इंतजार में, तो भी नेकियां मिलेगी। यानी कमाई का इतना ज्यादा मौका अल्लाह ने आसान और सस्ता कर दिया है कि ये मर्द मोमिन किसी तरह से हलाक और बर्बाद न हो, ये मर्द मोमिन किसी तरह से जो है खुदा के गजब का शिकार न बने, उसके लिए सारे मौके खोल दिए। अरे किताबों में तो यहां तक लिखा है कि अगर इंसान चलते चलाते आसमान पर नजर कर ले, जमीन पर नजर कर ले और ये कहे सुबहान तेरी कुदरत मौला, क्या तूने आसमान बनाया है, हजारों लाखों साल से खड़ा है, कोई रिपेयरिंग नहीं मांगता,
اس کے کلر میں کوئی فرق نہیں آتا، اس میں کوئی شگاف اور دراڑ نہیں پڑتی۔ اے اللہ، زمین کو تو نے کیسا بنایا کہ انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں تو نے اس میں خزانے کے طور پر محفوظ کر دی ہے۔ ہمارا پانی یہاں سے نکلتا ہے، ہماری سواری کا تیل یہاں سے نکلتا ہے، ہماری غذا یہاں سے نکلتی ہیں، ہمارے زیورات کا سونا چاندی، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو زمین سے نہیں نکلتی؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے تم کو جو بھی تمہاری ضرورت کی نعمتیں میں نازل کرتا ہوں، اتارتا ہوں، کان کھول کے سن لو، تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا مالک میں ہوں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بندہ پھر کیسے مالک بنے گا؟ علماء نے ایک لکیر میں بات سمجھا دی کہ اس کا اصل مالک تو اللہ ہے، زمین سے جو چیز نکلے گی اس کا مالک اللہ ہے، آسمان سے جو برسے گا وہ بھی اللہ کا ہی ہے، لیکن بندہ مالک بنے گا ٹیمپرری، تو وہ وکالت کرنے کے لیے اس کا مالک بنا ہے، خلیفہ بن کر کہ مولا تو نے مجھے یہ دیا ہے تو میں اس کو وہاں استعمال کروں گا جہاں استعمال کرنے کے تیرا حکم ہے۔ یہ بات ہے، لیکن بس الٹی کھوپڑی ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے کھیت میں ہل چلایا، دانا ڈالا، کھیتی کی اور منو ٹنو غلہ پیدا ہو گیا تو اب اس کا مالک میں ہوں، میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کر دوں، اس غلے کی زکات بھی نہ نکالوں، کسی غریب کو بھی نہ پہنچاؤں اور خود اپنا کھا کر کے مزے اڑاؤں، تو یہ بھی اللہ کے نظام میں جو اللہ نے بندے کے حوالے کیا ہے صحیح عمل نہیں ہوا تو اس میں بھی مواخذہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے بندے کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان تمام نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور سلامت رکھنے کے لیے اور موت تک ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے واحد علاج یہ بتایا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمت تمہاری موت تک تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ اس کو ختم نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہی شکر مان لیتے ہیں، یہ تو جملے تھے جو مطلوب تھے کہ بھئی اللہ کی کوئی نعمت کھاؤ یا پیو تو بعد میں تم الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ایک شکر اس کے آگے بھی ہے کہ کھانے کے بعد جو طاقت ملی، پانی پینے کے بعد جو طاقت ملی، مشروبات استعمال کرنے کے بعد جو فرحت اور سرور نصیب ہوا، وہ گھڑیاں جو تمہیں مزیدار زندگی کی جو ہے ذریعہ بن گئی، تو ان گھڑیوں کو تم اللہ کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ چٹپٹے کھانے کھائے اور جمائی پر جمائی لیتے رہے اور ٹانگیں پھیلا کر سو گئے، کیا نماز اور کیا ذکر اور کیا اللہ کی یاد۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں بالکل ڈنکے کی چوٹ چھوٹے چھوٹے جملے میں بات سمجھا دی۔ جو لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کی مرضیات والے کام نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی سنت شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹ پلا دی ایک آیت میں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، تھوڑے دن جب تک تم دنیا میں رہو کھا پی لو، مزے کر لو، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، جب تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو تم کو مجرمین کی صف میں کھڑا کر دوں گا، تم گناہگار ہو۔ پھر قیامت میں جب تم کو کھڑا کروں گا اور سارے جہاں کے لوگ اول سے آخر تک کے جمع ہوں گے تو میں فرشتوں کو حکم کروں گا، وقفہم انہم مسئولون، اے فرشتوں ان کو روک لو، ان کو ٹھہرا دو، ان سے حساب لینا ہے۔ اللہ کی پناہ، اگر قیامت کے میدان میں بندے کا حساب لیا گیا تو کوئی بندہ اس میں پورا نہیں اترے گا، بڑی سنگین گھاٹی ہوگی وہ۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو قیامت کے میدان میں حساب کی سختی سے محفوظ رہنے کے لیے
कुछ आमाल और कुछ दुआएं बताई है। अगर इसका इस्तेमाल दुनिया में रहते जी कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत के मैदान में हिसाब अगर हुआ तो आसान होगा, और अगर अल्लाह राजी और खुश हो गए तो बगैर हिसाब किताब के भी काम बन जाएगा। ये अल्लाह की अपनी मर्जी की बात है, लेकिन इसकी तैयारी मौत से पहले आज और अभी करना पड़ेगी। और जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो मरने के बाद खुदा के दरबार में खड़े होकर हिसाब और किताब दिए जाने पर ईमान रखते हैं, तो उनको अल्लाह ने कह दिया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कहे मेरे बंदो खाओ पियो और दुनिया की चीजों का फायदा उठाओ, लेकिन इसराफ मत करो, फुजुल खर्ची मत करो। फुजुल खर्ची सिर्फ माल में ज्यादा पैसा खर्च करने का नाम फुजुल खर्ची नहीं है, वो भी फुजुल खर्ची एक तरह की है, लेकिन फुजुल खर्ची का मतलब इससे आगे का भी है। जो ताकत और जो अकल अल्लाह ने दी है, जहां लगाने की बताई थी बातें, उसको तो छोड़ दिया। हाँ, माल में फुजुल खर्ची न करने की बात गले उतर गई कि जो काम 10 रुपए में बनता है, मुश्किल से वो 5 रुपए में करने को तैयार होता है। दुकानदार के पास जाता है और वो अपना माल का जो रेट बताता है तो उसका तेल निकाल देते हैं, और उसकी इतनी कोशिश होती है कि उसमें कम से कम पैसा लगे। तो ठीक है भाई, दुनिया है, उसमें किफायत से काम करो और संजीदगी से काम करो, लेकिन अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, जो नेमतें दी हैं और जिन रास्तों पर खर्च करने की ताकीद और बयान दिया है, उसमें हम क्या कमी करें। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 5 वक्ता नमाज हमारे ऊपर फर्ज है तो हम अल्लाह मियाँ से यूं कह दे कि मियाँ हम तो अल्लाह मियाँ हम तो 4 ही नमाज पढ़ेंगे, फजर की नहीं पढ़ेंगे। या शरीयत की 5 चीजें हैं, ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। तो हम अगर मुसलमान बनते हैं तो इस शर्त पर बनते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये दिन में 5 मरतबा की क्या झंझट। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ईमान में, ऐसे इस्लाम में कोई खूबी नहीं जिसमें रुकू और सजदा न हो। मतलब यह है कि जिस मुसलमान के इस्लाम में, जिस मुसलमान की ईमानी जिंदगी में अगर रुकू और सजदा यानी नमाज का एहतमाम नहीं है तो वो इस्लाम ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये सारी बातें किताबों में लिखी है, लेकिन वो तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए लिखी हैं। किताबें थोड़े ही मुकल्लफ है, किताबों को जन्नत में जाना है, किताबों को दोज़ख में जाना है। वो तो हमारे बंदों की सहूलत के लिए कुछ बातें उसमें लिख दी गई है ताकि बंदे पढ़े, सुने, समझें और अमल करें। किताबों में लिखी हुई बातों का नफा तो बंदे मोमिन को और दुनिया के इंसानों को उठाना है, इसलिए किताबें तैयार हैं। इसी बिना पर उलमा ने लिखा है कि अपने घर में कलाम पाक लाकर रखा है और रेशमी उम्दा कपड़े का गिलाफ बनाकर लपेट कर उसको रखा है और खुशबूदार बनाकर रखा है, और बंदे मोमिन न उसकी तिलावत करता है, न उसको समझता है, न उसके तकाजे पर अमल करता है, तो घर में रेशमी गिलाफ में कलाम पाक को रखने का फायदा सवाब मिल जाए तो मिल जाए, बाकी नजात नहीं होने की। क्या किया जाए, बड़ा अजीब मसला है। यानी हमारी जो समझदारी और जो अकल अल्लाह ने हमको दी है, जो एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करने का हम मुकल्लफ हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत शरीयत के मुताबिक अपनी तमाम नेमतों को इस्तेमाल करें तो नजात हो जाएगी। अल्लाह ताला हमको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को रब्बे करीम की मर्जियात पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के ऊपर इखलास से अमल करने की तौफीक अता फरमावे। और रब्बे करीम जब अपनी बारगाह में तलब करें तो अल्लाह ताला शानहू हम सबको ईमान के साथ अपने बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाए। सुन्नत पढ़ लो।